life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. క్విక్గా నిన్నటి క్వశ్చన్ ఒకటే ఒక క్వశ్చన్ కన్సిడర్ చేసాము, చదివేద్దాం. But why could not a man of well-balanced mind and singleness of purpose, one, say of indomitable energy and perseverance, become an occultist and even an adept if he works alone? He may, but there are 10,000 Sir. chances against one that he will fail. For one Sir. reason out of many. Yes? రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారా సార్? చేశాను. Yes, sir. He may, but there are 10,000 chances against one that he will fail. For one reason out of many others, no books on occultism or theurgy exist in our day which give out the secrets of alchemy or medieval theosophy in plain language. All are symbolical or in parables. And as the key to these has been lost for ages in the West, how can a man learn the correct meaning of what he is reading and studying? Therein lies the greatest danger, one that leads to unconscious black magic or the most helpless mediumship. He who has not an initiate for a master had better leave the dangerous study alone. Look around you and observe. While 2/3 of the civilized society ridicule the mere notion that there is anything in theosophy, occultism, spiritualism, or in the Kabbalah, the other third is composed of the most heterogeneous and opposite elements. Some believe in the mystical and even in the supernatural, but each believes in his own way. Others will rush single-handed into the study of Kabbalah, Psychism, Mesmerism, Spiritualism, or some form or another of mysticism. The result, no two men think alike, no two are agreed upon any fundamental occult principles, though many are those who claim for themselves the ultima thule of knowledge and would make outsiders believe that they are full-blown adepts. Not only is there no scientific and accurate knowledge of occultism accessible in the West, not even of true astrology, the only branch of occultism which in the exalted teachings has definite laws and a definite system. But no one has any idea of what real occultism means. Some limit ancient wisdom to the Kabbalah and the Jewish Johar, which each interprets in his own way according to the dead letter of the rabbinical methods. Others regard Swedenborg and Bohme as the ultimate expressions of the highest wisdom, while others again see in mesmerism the great secret of ancient magic. One and all of those who put their theory into practice are rapidly drifting through ignorance into black magic. Happy are those who escape from it, as they have neither test nor criterion by which they can distinguish between the true and the false. మిస్టిక్ అనే అతను ధ్యానము ద్వారా అల్టిమేట్ బీయింగ్ని కనుక్కుంటాడు అని. మిస్టిక్ అనే అతను ధ్యానము ద్వారా లేకపోతే అతను చేపట్టే ప్రక్రియ ద్వారా భగవత్ తత్వాన్ని కనుక్కుంటాడు. అతను చెప్పేది మిస్టిసిజం అంటే కరెక్ట్గా అతను కనుక్కున్నదంతా చెప్పగలడా లేడా అనేది ఎనీబడీస్ గెస్. బట్ మిస్టిక్ అనేవారు వారు ధ్యానముతో లేకపోతే వారు చేపట్టే ప్రక్రియతో భక్తితో భగవత్ తత్వాన్ని చేరేవాడు. అది మిస్టిసిజం అంటే. ఇవాళ క్వశ్చన్లోకి పెడదాం. Enquirer is asking, are we to understand that the inner group of the TS claims to learn what it does from the real initiates or masters of esoteric wisdom? Are we to understand that the inner group of the TS claims to learn what it does from the real initiates or masters of esoteric wisdom? దివ్య జ్ఞాన సొసైటీలో ఉండే ఆంతరంగిక శాఖ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆ సభ్యులు వారు మా ఇనిషియేట్స్ దగ్గర నుంచి దీక్ష పొందిన వారి దగ్గర నుంచి లేకపోతే మాస్టర్స్ ఆఫ్ ఎసోటరిక్ విజ్డమ్ ఎవరైతే ఈ రహస్య సూత్రములు దివ్య జ్ఞాన సూత్రములు ఉన్నాయో దాన్ని మాస్టర్ చేశారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారా అని అడుగుతున్నాడు. ఆర్ వీ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ద ఇన్నర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ది టిఎస్ క్లెయిమ్స్ నేర్చుకుంటున్నాము అని వాళ్ళు చెప్తారా అని. ఆర్ వీ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ద ఇన్నర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ది టిఎస్ క్లెయిమ్స్ టు లెర్న్
what it does from the real initiates or masters of the esoteric wisdom. వాళ్ళు ఏమైనా అలాంటి క్లెయిమ్స్ ఏమైనా చేస్తారా, అలాంటి అభిప్రాయాన్ని వెలుబుచ్చుతారా? మేము మాస్టర్స్ ఆఫ్ ఎసోటరిక్ విజ్డమ్, ఎవరైతే రహస్య సూత్రాలని మాస్టర్ చేశారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, లేకపోతే దీక్ష పొందిన వారి దగ్గర నుంచి మేము విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నాము అని ఎవరికన్నా అభిప్రాయం వెలుబుస్తూ ఉంటారా ఈ ఇన్నర్ గ్రూప్లో ఉండేవాళ్ళు, టిఎస్లో ఇన్నర్ గ్రూప్లో ఉండేవాళ్ళు అని అడుగుతున్నాడు. Theosophist is answering, not directly. Not directly. The personal presence of such masters is not required. Not directly. Direct గా మాస్టర్స్ కానీ దీక్ష పొందిన వారు కానీ వచ్చి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయరు. The personal presence of such masters is not required. అలాంటి పరిపూర్ణ పురుషుల యొక్క ప్రెజెన్స్ వారక్కడ వీరికి కనపడుతూ బోధ చేయడం అనేది అవసరం లేదు. Suffice it if they give instructions to some of those who have studied under their guidance for years and devoted their whole lives to their service. Suffice it if they give instructions to some of those who have studied under their guidance for years and devoted their whole lives to their service. ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది. ఏమిటి, వాళ్ళు కొంతమందికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు, సూచనలు చేస్తారు. ఎవరైతే ఈ విషయాల్ని బాగా అధ్యయనం చేశారో వారి గైడెన్స్లో, అంటే మాస్టర్స్ గైడెన్స్లో ఎవరైతే అధ్యయనం చేశారో, ఎవరైతే బాగా చదువుకున్నారో, ఎవరైతే వారి సేవలో మునిగి ఉన్నారో, డివైటెడ్ దేర్ హోల్ లైఫ్స్, వాళ్ళ జీవితాలన్నీ వాళ్ళ సేవలో ధారపోశారో, అలాంటి వారు ఉంటే సరిపోతుంది. డైరెక్ట్గా మాస్టర్స్ వచ్చి చెప్పాలని అవసరం లేదు అనే మాట చెప్పింది. నాట్ డైరెక్ట్లీ, ద పర్సనల్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సచ్ మాస్టర్స్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. మనకు కనపడుతూ మాస్టర్స్ వచ్చి చెప్పాలి అనే ఒక నియమం లేదు అనే మాట చెప్పింది. సఫైజ్ ఇట్ టు సే, సఫైజ్ ఇట్ ఇఫ్ దే గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ to some of those who have studied under their guidance for years and devoted their whole lives to their service. So కొంతమందికి సూచనలు ఇస్తూ ఉంటారు, వారు వారి జీవితాలని మాస్టర్ సేవలో గడిపారు. అలాగే ఆ విషయాలు వాళ్ళు ఇచ్చిన సూచనలన్నీ కూడా, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా బాగా అధ్యయనం చేశారు, చదివారు. వాళ్ళు ఉంటే సరిపోతుంది, వాళ్ళు గనక ఈ స్టడీలో హెల్ప్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టు. అంటే suffice it if they give instructions to some of those who have studied under their guidance for years and devoted their whole lives to their service అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఈ ఇన్నర్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అది మామూలుగా బ్రాంచెస్లో ఉన్నవాళ్ళు కాదు, ఇంకో అధిపతి ఉంటాడు అని వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి అనేది చెబుతోంది. దెన్ ఇన్ టర్న్ దీస్ కెన్ గివ్ అవుట్ ద నాలెడ్జ్ సో ఇంపార్టెడ్ టు అదర్స్ who had no such opportunity. Then, in turn, these can give out the knowledge so imparted to others who had no such opportunity. So, ఎవరికైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చాయో, ఎవరికైతే బోధన జరిగిందో, వారు మిగతా వారికి ఈ సూచనలు తెలపడం, లేకపోతే ఈ బోధనలు చేయడం వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ద్వారా ఈ విధానం వాళ్ళకి నేర్పబడుతుంది. వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా తెలుసుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి వీళ్ళ మధ్యలో వీళ్ళున్న ఎవరైతే నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో, ఎవరైతే జీవితాన్ని వారి సేవలో ధారపోసిన వాళ్ళు ఉన్నారో, వారి దగ్గర సూచనలు పొంది ఉన్నారో, వారి ద్వారా మిగతా వారికి ఈ జ్ఞానం అందుతోంది. A portion of the true sciences is better than a mass of undigested and misunderstood learning. A portion of the true sciences is better than a mass of undigested and misunderstood learning. కొంత శాస్త్రీయతతో ఉన్నది, కొంత శాస్త్రము లేకపోతే సత్యవంతమైన శాస్త్రము చాలా మెరుగు. దేంతో కంపేర్ చేస్తే అర్థం కాని విషయాలు చాలా ఉండి అవేవో నేర్చుకున్నామనే ఫీలింగ్లో మనం ఉంటే, దానికన్నా కూడా కొద్దిగా ఏదైతే శాస్త్రీయతతో నేర్చుకున్నామో అది మన అందుబాటులో ఉండడం చాలా మంచిది. ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ట్రూ సైన్స్ ఇస్ బెటర్ దాన్ ఏ మాస్ ఆఫ్ అన్డైజెస్టెడ్ అండ్ మిస్అండర్స్టూడ్ లెర్నింగ్. మాస్ అంటే చాలా చాలా పెద్ద క్వాంటిటీలో అన్డైజెస్టెడ్ అండ్ మిస్అండర్స్టూడ్ లెర్నింగ్. అన్డైజెస్టెడ్ అంటే మనకు అర్థం కాలే, అలాగే మిస్అండర్స్టూడ్ లెర్నింగ్ దాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా
అదేదో నాకు అర్థమైపోయింది అని అనుకునే దానికన్నా కొంత శాస్త్రీయతతో కూడిన సత్యములు లేకపోతే ఆ విధానం అది చదువుకుంటే చాలు. ఏ పోర్షన్, ఒక భాగం మటుకే శాస్త్రీయతతో కూడింది, నిజమైన శాస్త్రీయతతో కూడినది ఈజ్ బెటర్ దాన్ మాస్ ఆఫ్ అన్డైజెస్టెడ్ అండ్ మిస్అండర్స్టూడ్ లెర్నింగ్. సో ఎంత మ్యాటర్ మన దగ్గర ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎంత మ్యాటర్ మనం సంపాదించామనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎంత బాగా ఎంత పోర్షన్ని అర్థం చేసుకున్నాం, సశాస్త్రీయంగా ఎంత పోర్షన్ అర్థం చేసుకున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం చెప్పింది. ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ట్రూ సైన్సెస్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఏ మాస్ ఆఫ్ undigested and misunderstood learning. An ounce of gold is worth a ton of dust. An ounce of gold is worth a ton of dust. ఒక ఔన్స్ బంగారము ఒక టన్ను మట్టి కన్నా కూడా చాలా విలువైనది. ఒక ఔన్స్ బంగారము ఒక టన్ను డస్ట్ కన్నా, డస్ట్ అంటే మామూలు మట్టి కన్నా చాలా విలువైనది కదా అని క్లోజ్ చేసింది ఆన్సర్. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇంకోసారి చదువుదాం. Are we to understand that the inner group of the TS claims to learn what it does from the real initiates or masters of esoteric wisdom? Real initiates, ఎవరైతే నిజంగా దీక్ష పొందినారో, అంటే కొంతమంది దీక్ష పొందామని చెప్పుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అని కూడా అంతకుముందు ఎప్పుడో చెప్పింది కాబట్టి, నిజంగా దీక్ష పొందిన వారు, అలాగే ఈ ఎసోటరిక్ విజ్డమ్ ని మాస్టర్ చేసిన వారు, వాళ్ళనైతే మనం పరిపూర్ణ పురుషులు అంటున్నాం. వారేమన్నా వారి దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ గా ఈ ఆంతరంగిక శాఖలో ఉన్న వాళ్ళు మేము నేర్చుకున్నామని ఎవరితో ఉన్నా మాట్లాడుతూ ఉంటారా, అభిప్రాయం వెలిబుచ్చుతూ ఉంటారా అని అడిగాడు. నాట్ డైరెక్ట్లీ, ఇలా డైరెక్ట్ గా మాస్టర్స్ కానీ దీక్ష పొందిన వారు కానీ మిగతా వాళ్ళకి తెలపడం జరగదు. నాట్ డైరెక్ట్లీ. ద పర్సనల్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సచ్ మాస్టర్స్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ద పర్సనల్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సచ్ మాస్టర్స్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఈ మాస్టర్స్ వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా వచ్చి వాళ్ళు కనపడుతూ మనకి ఈ బోధనలు చేయాలనే అవసరము లేదు. Suffice it if they give instructions to some of those who have studied under their guidance for years and devoted their whole lives to their service. సో ఎవరో కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి, వాళ్ళకి సూచనలు వస్తాయి, వాళ్ళు బాగా అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు, వాళ్ళ సర్వీస్లో ఉన్నవాళ్ళు, మాస్టర్ సర్వీస్లో వాళ్ళ జీవితాన్ని ధారపోసిన వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి, వాళ్ళు మిగతా వారికి నేర్పిస్తారు అని. దెన్ ఇన్ టర్న్ దీస్ కెన్ గివ్ అవుట్ ద నాలెడ్జ్ సో ఇంపార్టెంట్ టు అదర్స్. వీళ్ళు నేర్చుకుంటారు మొదట మాస్టర్స్ దగ్గర నుంచి, లేదా మాస్టర్స్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ దగ్గర నుంచి, వారు మిగతా వాళ్ళకి బోధిస్తారు అని చెబుతోంది. These can give out the knowledge so important to others who had no such opportunity. వీళ్ళకి డైరెక్ట్ గా నేర్చుకునే అవకాశం లేదు. ఎవరైతే నేర్చుకున్నారో, ఎవరైతే జీవితాలని వారి సేవలో ధారపోశారో, వారు నేర్చుకున్నది మిగతా వారికి నేర్పిస్తారు అనే మాట చెప్పింది. A portion of true science is better than, a portion of true sciences is better than a mass of undigested and misunderstood learning. కొంతే శాస్త్రము, కొంత భాగమే శాస్త్రాలు మనకి తెలిసి ఉండడం చాలా మంచిది. చాలా చాలా పెద్ద విషయాలు మన దగ్గర ఉన్నా కూడా, చాలా పెద్ద సైజులో మనకి నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా, అది గనక సరిగ్గా జీర్ణం కాకపోతే, అంటే అర్థం కాకపోతే, లేకపోతే సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా మనం అర్థం చేసుకున్నామని అనుకుంటూ ఉంటే అది ప్రయోజనం లేదు అని చెబుతోంది. An ounce of gold is worth a ton of dust. ఒక ఔన్స్ బంగారము ఒక టన్ను మట్టి కన్నా విలువైంది కదా అని చెప్పింది. రెండో క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం. ఎంక్వైరర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, బట్ హౌ ఈజ్ వన్ టు నో వెదర్ ద ఔన్స్ ఈజ్ రియల్ గోల్డ్ ఆర్ ఓన్లీ a counterfeit? But how is one to know whether the ounce is real gold or only a counterfeit? అంటే ఎలా తెలుస్తుంది ఆ బంగారం కూడా మంచి బంగారమా కాదా అని? ఆ బంగారం అంటున్నారు మీరు, ఒక ఔన్స్ బంగారం మంచిది అంటున్నారు, ఆ బంగారం కూడా సరి అయిన బంగారము, కాకి బంగారం కాదు అని ఎలా తెలుస్తుంది అని? అంటే బంగారం లాంటిది, బంగారం లాగా కనపడేది అయితే బంగారం కాదు. కౌంటర్ఫీట్ అంటే జాలీ నోట్ లాగా. ఒక నోట్ ఉంది, ఆ నోట్కి చెల్లేటట్టుగా ఎవరో తయారు చేసిన నోట్ ఉంది. బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇచ్చింది కాకుండా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇచ్చింది కాకుండా ఇంకెవరో తయారు చేసేది. ఊరికే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇవన్నీ చెబుతున్నా. కౌంటర్ఫీట్ అనే దానికి యాక్చువల్గా అవన్నీ ఇక్కడ లేవు.
But how is one to know whether the ounce is real gold or only a counterfeit? నిజమైన బంగారమా కాక బంగారం పోలిన లాంటిదే, బంగారం కానిదే అని అడుగుతున్నాడు. ఎలా కనుక్కోవడం? హౌ ఈజ్ వన్ టు నో? ఎలా కనుక్కోవాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి? Theosophist is answering. A tree is known by its fruit. A tree is known by its fruit. A system by its results. A tree is known by its fruit. A system by its fruits. ఒక విధానంలో ఆ విధానం ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫలితాల మీద ఆ విధానం మంచిదా కాదా తెలుస్తుంది. అలాగే ఒక చెట్టు ఉందంటే ఆ చెట్టు యొక్క ఫ్రూట్స్ మీద, ఫలాల మీద ఆధారపడి ఆ చెట్టు మంచిదా కాదా తెలుస్తుంది. ఏ ట్రీ ఈజ్ నోన్ బై ఇట్స్ ఫ్రూట్స్, ఏ సిస్టమ్ బై ఇట్స్ రిజల్ట్స్. ఒక విధానంలో వచ్చే రిజల్ట్స్ వల్ల, అలాగే ఓ చెట్టుకి కాసే పళ్ళ వల్ల. ఏ ట్రీ ఈజ్ నోన్ బై ఇట్స్ ఫ్రూట్, ఏ సిస్టమ్ బై ఇట్స్ రిజల్ట్స్. When our opponents are able to prove to us that any solitary student of occultism throughout the ages has become a saintly adept like Ammonius Saccas, or even Plotinus, or a theurgist like Iamblichus, or achieved feats such as are claimed to have been done by Saint Germain without any master to guide him, and all this without being a medium, a self-deluded psychic, or a charlatan, then shall we confess ourselves mistaken. Chala pedda sentence. When our opponents are able to prove to us that any solitary student of occultism throughout the ages has become a saintly adept, like Ammonius Saccas. ఒక్కడు కూర్చొని చదవడం సరికాదు అని చెప్పింది కదా, కాబట్టి అలా ఒక్కడు కూర్చొని చదివిన ఒక స్టూడెంట్ ఎవరైనా ఉంటే, అలాంటి స్టూడెంట్ ఆధ్యాత్మిక కాదు, గుప్త శాస్త్రం యొక్క స్టూడెంట్ ఎవరన్నా అలా ఒక్కడు ఉన్నవాడు ఉంటే, త్రూ అవుట్ ద ఏజెస్ హెస్ బికమ్ ఎ సెయింట్లీ అడెప్ట్. కాల ప్రోగ్రెస్లో అతను అడాప్ట్ అయి ఉంటే, ఒక ఋషి లాంటి అడాప్ట్ అయి ఉంటే, లైక్ అమ్మోనియస్ సాకాస్. అమ్మోనియస్ సాకాస్ ఒక ఋషిలాగా, ఒక పరిణితి చెందిన ఒక టీచర్ లాగా ఉన్నాడు. ఆర్ ఈవెన్ ప్లాటినస్, ఆయన శిష్యుడు ప్లాటినస్. ఆర్ థియోజిస్ట్ లైక్ ఇయాంబ్లికస్. ఇయాంబ్లికస్ కూడా ఒక మత ప్రవక్త అతనిలాగా. ఆర్ అచీవ్డ్ ఫీట్స్ such as are claimed to have been done by Saint Germain. Saint Germain అని ఒక మాస్టరు. ఆ మాస్టరు చాలా విషయాల్ని తను సాధించాను అని చెబుతున్నాడు. ఫీట్స్ అంటే చాలా సాధనలు అతను అచీవ్ చేశానని అతను చెబుతున్నాడు. అండ్ డన్ బై సెయింట్ జెర్మైన్ వితౌట్ ఎనీ మాస్టర్ టు గైడ్ హిమ్. అతనికి ఎవరు మాస్టర్ లేకుండా కూడా సెయింట్ జెర్మైన్ అని అతను అవి సాధించాడు, ఆ సాధనలు అని ఆయన చెబుతున్నారు. అండ్ ఆల్ దిస్ వితౌట్ బీయింగ్ ఎ మీడియం. ఇవన్నీ కూడా ఏ భూతమునకో ఏ స్పిరిట్కో మీడియం కాకుండా, దాని యొక్క వాహిక కాకుండా, ఎ సెల్ఫ్ డెల్యూడెడ్ సైకిక్ అంటే తనంతట తానే ఈ మనస్సు పవర్సు అనే దాంట్లో మునిగిపోయినవాడు. డెల్యూషన్ అంటే కొట్టుకుపోయేవాడు. డెల్యూషన్లో ఉన్నాడు అంటే అతను సరి అయిన విధానంలో లేడు. డెల్యూషన్ అంటే కొట్టుకుపోయేవాడు, ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయేవాడు లాంటి వాడు. ఏ సెల్ఫ్ డెల్యూడెడ్ సైకిక్ ఆర్ ఎ చార్లటాన్. చార్లటాన్ అంటే ఫ్రాడ్యులెంట్ ఫెలో హూ ఇస్ క్లెయిమింగ్ దట్ హీ హెస్ గాట్ స్కిల్స్. చార్లటాన్ అనేవాడు ఫ్రాడ్యులెంట్ గా నాకు అన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పేవాడు. దెన్ షల్ వి కన్ఫెస్ అవర్ సెల్ఫ్స్ మిస్టేకెన్. ఎట్లా కనుక్కోవాలి అని చెప్పినందుకు ఈ మాట చెప్పింది ఆవిడ. బట్ హౌ ఈజ్ వన్ టు నో వెదర్ ద ఔన్స్ is real gold or only a counterfeit అనేదానికి చెప్పింది. A tree is known by its fruit, a system by its result. When our opponents are able to prove to us that any solitary student of occultism throughout the ages has become a saintly adept like Ammonius Saccas, or even a Plotinus, or a theurgist like Iamblichus, or achieved feats such as are claimed to have been done by Saint Germain without any master to guide him, and all this without being a medium, a self-deluded psychic, or a charlatan, then shall we confess ourselves mistaken. ఎప్పుడు మేము తప్పుడు దారిలో ప్రవేశించాము అని మేము అనుకుంటామంటే, మిస్గైడ్ అయ్యాము అని అనుకుంటాము అంటే ఎప్పుడు అనే విషయం చెప్తోంది.
when our opponents are able to prove, మాకు విరుద్ధంగా వాదించే వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు గనక ప్రూవ్ చేస్తే, వారు గనక నిరూపిస్తే, ఒక స్టూడెంట్ సాలిటరీగా తనంతట తానే ఒక్కడే ఉండి ఈ గుప్త శాస్త్రాన్ని సాధించాడని, అలాగే ఒక ఋషిత్వముతో కూడిన ఒక పరిపూర్ణ పురుషుడు అయ్యాడని, లేకపోతే అమ్మోనియా సాకాస్ లాగా తయారయ్యాడని, లేకపోతే ప్లాటినస్ అంటే అమ్మోనియా సాకాస్ శిష్యుడు లాగా అయ్యాడని, లేకపోతే మత ప్రవక్త ఇయాంబ్లికస్ అనే అతనిలాగా తయారయ్యాడని, లేకపోతే ఇంకా కూడా సెంట్ జెర్మెయిన్ అనే ఒక మాస్టరు ఎవరి సహాయము లేకుండా నేను కొన్ని సాధనలు సాధించాను అని చెప్తున్నారు, అతనిలాగా అయి ఉంటే గాని. అండ్ ఆల్ దిస్ వితౌట్ బీయింగ్ ఎ మీడియం. ఇదంతా కూడా సాధించడం ఎలా చేయాలంటే ఏదో ఒక స్పిరిట్స్ కానీ భూతాలకు కానీ వాహిక కాకుండా, అలాగే సెల్ఫ్ డెల్యూటెడ్ సైకిక్ తనంతట తానే ఒక డెల్యూషన్లో మునిగిపోయి ఏదో నేను సాధిస్తున్నాననే ఒక భ్రమలో లేకుండా, అలా కొట్టుకుపోకుండా, ఆర్ ఎ చార్లటాన్ అంటే ఫ్రాడ్యులెంట్ గా నాకు స్కిల్స్ వచ్చాయని చెప్పేవాడు చార్లటాన్, అలా తయారవకుండా, దెన్ షల్ వి కన్ఫెస్ అవర్ సెల్ఫ్ మిస్టేకెన్. అలా ఒకవేళ ఏమన్నా పరిస్థితి జరిగి ఉంటే, అలా ఎవరన్నా చెప్పుంటే, ఎస్ మేము తప్పుడు అభిప్రాయంలో ఉన్నామని, లేకపోతే మిస్గైడ్ చేయబడ్డామని మేము నమ్ముతాము. ఎవరైనా ప్రూవ్ చేయాలి, మాకు అగెయిన్స్ట్ గా మాట్లాడే వాళ్ళు ఇలా జరిగింది అని ప్రూవ్ చేయగలగాలి. ప్రూవ్ చేస్తే ఎస్, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ వీఆర్ మిస్టేకెన్, మేము తప్పుడు దారిలో ఉన్నామని మేము ఒప్పుకుంటాం అని చెబుతోంది. బట్ టిల్ దెన్ థియోసఫిస్ట్స్ ప్రిఫర్ టు ఫాలో ద ప్రూవెన్ న్యాచురల్ లా ఆఫ్ ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్ సైన్స్. But till then, Theosophists prefer to follow the proven natural law of the tradition of the sacred science. అప్పటిదాకా దివ్యజ్ఞానులు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళు ఏదైతే నిరూపింపబడిన విధానం ఉందో, సహజమైన శాస్త్రములు, సహజమైన శాసనములతో, ఒక పద్ధతిలో, ఒక ఆచారములో ఈ సీక్రెట్ సైన్సెస్ని, ఈ గుప్త శాస్త్రములని అధ్యయనం చేసే విధానం ఉందో దానిని అధ్యయనం చేయడానికి, ఆ మెథడ్లో అధ్యయనం చేయడానికే వాళ్ళు మొగ్గు చూపుతారు, దాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తారు అని. బట్ టిల్ దెన్ థియోసఫిస్ట్స్ ప్రిఫర్ టు ఫాలో ద ప్రూవెన్ న్యాచురల్ లా ఆఫ్ ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్ సైన్స్. ట్రెడిషన్, ఈ సీక్రెట్ సైన్స్ కి, గుప్త శాస్త్ర అధ్యయనానికి ఒక మెథడ్ ఉంది, ఒక ట్రెడిషన్ ఉంది, ఒక ఆచారం ఉంది. ఆ ఆచారాన్ని పట్టుకొని, అలాగే న్యాచురల్ లా, శాసనములు స్వాభావికతతో కూడినవి అలాంటివి, అలాగే థియోసఫిస్ట్ అలాంటి వాటికి మొగ్గు చూపుతారు అని. అప్పటిదాకా ప్రూవ్ చేసిపడేదాకా. బట్ టిల్ దెన్ అంటే ప్రూవ్ చేయాలి మా అపోనెంట్స్ ఇలా ఎవరైనా సాధించాలని అని ఆ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పింది కదా. ఎవరైతే అమోనియా సాకాస్ లాగా అతనే పనిచేసి అవగలడో, లేకపోతే ప్లాటినస్ లాగా అవగలడో, లేకపోతే మత ప్రవక్త ఇయాంబ్లికస్ లాగా అవగలడో, ఇవన్నీ చెప్పిందిగా. సెంట్ జెర్మైన్ సాధనలు ఎవరు లేకుండా సాధించానని చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ గనక ఉన్నాయి కదా. ఆల్ దీస్ వితౌట్ బీయింగ్ ఎ మీడియం ఆర్ సెల్ఫ్ డెల్యూటెడ్ సైకిక్. ఇది వాహిక కాకుండా, అలాగే భ్రమలో పడి కొట్టుకుపోకుండా, అలాగే ఫ్రాడ్యులెంట్ గా నాకన్నీ విద్యలు వచ్చేసాయి, నాకు శక్తులు వచ్చాయని చెప్పకుండా ఉంటే, అప్పుడు అలాంటి సమయంలో వీ కన్ఫెస్ అవర్ సెల్ఫ్ యువర్ మిస్టేకెన్. కాబట్టి అలాంటి పద్ధతి కానప్పుడు, అలాంటి పద్ధతి లేనప్పుడు, టిల్ దెన్ థియోసఫిస్ట్స్ ప్రిఫర్ టు ఫాలో ద ప్రూవెన్ న్యాచురల్ లా ఆఫ్ ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్ సైన్స్. కాబట్టి ఈ శశాస్త్రీయమైన ఆచారముతో కూడిన గుప్త శాస్త్ర అధ్యయనాన్ని మేము ఇంతకుముందు ఏదైతే నిర్మాణం చేయబడిందో ఇది విధానం అని, దాన్నే కొనసాగించడానికి మేము సన్నద్ధత చూపిస్తాము అని చెబుతోంది. దేర్ ఆర్ మిస్టిక్స్ హూ హ్యావ్ మేడ్ గ్రేట్ డిస్కవరీస్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్, ఆల్మోస్ట్ బార్డరింగ్ ఆన్ ఆల్కెమీ అండ్ అకల్టిజం. There are mystics who have made great discoveries in chemistry and physical sciences, almost bordering on alchemy and occultism. Others who, by the sole aid of their genius, have rediscovered portions, if not the whole, of the lost alphabets of the mystery language
and are therefore able to read correctly Hebrew scrolls. Others still, who being seers, have caught wonderful glimpses of the hidden secrets of nature. ఇది కూడా పెద్ద సెంటెన్సే. కొంతమంది ధ్యానము ద్వారా విషయాల్ని గ్రహించేవారు, మిస్టిక్స్. వాళ్ళు కొన్ని గ్రేట్ డిస్కవరీస్ చేశారు అని, చాలా గొప్ప విషయాలను కనుక్కున్నారు. దేంట్లో? కెమిస్ట్రీలోను, ఫిజికల్ సైన్స్లోను, రసాయన శాస్త్రంలోను, భౌతిక శాస్త్రంలోను వాళ్ళు చాలా విషయాల్ని వాళ్ళ ధ్యానం ద్వారా, వాళ్ళ మనస్సు సహాయంతో కనుక్కున్నారు. ఆల్మోస్ట్ బార్డరింగ్ ఆన్ ఆల్కెమీ అండ్ అకల్టిజం. అవి దాదాపు ఆల్కెమీకి దగ్గరగాను, ఆల్కెమీ అంటే బేస్ మెటల్ని గోల్డ్ చేయడం, అలాంటి మెథడ్ దగ్గరగాను, అలాగే అకల్టిజం అంటే ఈ గుప్త శాస్త్రం దగ్గరగాను వారి ఇన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి, వారి డిస్కవరీస్ ఉన్నాయి అని చెబుతోంది. అలాగే అదర్స్ హూ బై ద సోల్ ఎయిడ్ ఆఫ్ దర్ జీనియస్, వారికి చాలా స్వతసిద్ధమైన తెలివితేటలు ఉన్నాయి కాబట్టి, ఒరిజినల్ తెలివితేటలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారు? హ్యావ్ రీడిస్కవర్డ్ పోర్షన్స్ ఇఫ్ నాట్ ద హోల్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఆల్ఫబెట్స్ ఆఫ్ ద మిస్టరీ లాంగ్వేజ్. వీళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ జీనియస్ వల్ల, వాళ్ళకున్న స్వతసిద్ధమైన తెలివితేటల వల్ల ఏవైతే ఆల్ఫబెట్స్, ఏవైతే అక్షరమాలలో కొన్ని అక్షరాలు మిస్టరీ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నాయో, ఆ మిస్టరీ లాంగ్వేజ్లో పోగొట్టుకుని ఆల్రెడీ కనపడకుండా ఉన్నాయో వాటిని కనుక్కున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇఫ్ నాట్ ది హోల్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ అంటే పోగొట్టుకోవడం, లాస్ట్ ఆల్ఫబెట్స్ ఆఫ్ ద మిస్టరీ లాంగ్వేజ్. కొన్ని పోర్షన్స్ అన్నా కనుక్కున్నారు. ఆల్ఫబెట్స్ అన్నీ కనుక్కోలేకపోవచ్చు, కొన్ని పోర్షన్స్ అన్నా వాళ్ళు కనుక్కున్నారు ఆ మిస్టరీ లాంగ్వేజ్లోవి. వాళ్ళ జీనియస్తో, వాళ్ళ స్వతసిద్ధమైన వాళ్ళ తెలివితేటలతో వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. అండ్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ ఏబుల్ టు రీడ్ కరెక్ట్లీ హీబ్రూ స్క్రోల్స్. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతున్నారు? హీబ్రూ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న గ్రంథములని చదవగలుగుతున్నారు, హీబ్రూ గ్రంథములో ఉన్న పేపర్స్ని చదవగలుగుతున్నారు. అదర్స్ స్టిల్, ఇంకా కొంతమంది, హూ బీయింగ్ సీయర్స్, వాళ్ళు ద్రష్టలు, హ్యావ్ కాట్ వండర్ఫుల్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ద హిడెన్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ నేచర్. వాళ్ళు ద్రష్టలు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వండర్ఫుల్ గ్లిమ్సెస్ ఆఫ్ ద హిడెన్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ నేచర్, ప్రకృతిలో ఉన్న గుప్తముగా ఉన్న రహస్యాలని, వాటిని గ్లిమ్సెస్ చూశారు అని. గ్లిమ్సెస్ అంటే అక్కడక్కడ ట్రేసెస్ చూశారు అని. ద్రష్టలు కొంతమంది నేచర్లో ఉన్న రహస్యాల యొక్క భాగాలను చూశారు, కొన్ని పోర్షన్స్ని చూశారు. గ్లిమ్సెస్ అంటే నాట్ ద ఎంటైర్ థింగ్, అంతా కాదు, కొద్ది విషయాలు. దాని మీద దృష్టి పెట్టినప్పుడు అన్నీ తెలవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇది జరిగింది అని చెబుతాను. బట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ స్పెషలిస్ట్. వీళ్ళందరూ స్పెషలిస్ట్, ప్రత్యేక సాధన పొందిన వారు. వన్ ఈజ్ ఏ థియరిటికల్ ఇన్వెంటర్, another is Hebrew, that is a sectarian Kabbalist, a third a Swedenborg of modern times, denying all and everything outside of his own particular science or religion. One is theoretical inventor. Theoretical inventor అంటే శాస్త్రముని సిద్ధాంతపరంగా కనుక్కున్నవాడు. మొట్టమొదటి చెప్పింది కదా, మిస్టిక్స్ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్ అని. అలాగా వన్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ ఇన్వెంటర్. అనదర్ ఈజ్ హీబ్రూ. హీబ్రూ లాంగ్వేజ్లో కొన్ని అక్షరాలు కనపడకపోతే వాటిని కనుక్కున్నవాడు రెండోవాడు. వన్ ఈజ్ ఎ థియరిటికల్ ఇన్వెంటర్, అనదర్ ఈజ్ హీబ్రూ, దట్ ఈస్ ఎ సెక్టేరియన్ కబాలిస్ట్. కబాలా జ్యూస్ లాంగ్వేజ్ హీబ్రూ. కాబట్టి ఈ జ్యూస్లో ఒక సెక్ట్, ఒక భాగం వాళ్ళు. కబాలాలో ఒక సెక్ట్, ఆ సెక్ట్లో ఒక భాగం. ఎ థర్డ్ ఎ స్వీడెన్బర్గ్ ఆఫ్ మోడర్న్ టైమ్స్. ఈ స్వీడెన్బర్గ్ అంటే పాతకాలంలో ఉన్న అతను కూడా అంతకుముందు జరిగిన చదువుకున్న క్వశ్చన్లో అతను కూడా చాలా గొప్పగా విషయాలను కనుక్కున్నాడు అని చెప్పారు. స్వీడెన్బర్గ్ అండ్ బెర్మ్ అనే వాళ్ళిద్దరి పేర్లు చెప్పింది. ఎ థర్డ్ ఎ స్వీడెన్బర్గ్ ఆఫ్ మోడర్న్ టైమ్స్. ఈ రోజులలో స్వీడెన్బర్గ్ లాంటి వాడు. denying all and everything outside of his own particular science or religion. So, denying all and everything outside of his own particular science or religion. వారి మతములో నుంచి బయట ఉన్నవి, అలాగే వాళ్ళు ఏదైతే సైన్స్లో వాళ్ళు చాలా ప్రావీణ్యత సంపాదించారో దాని నుంచి బయట ఉన్న విషయాలు, ఇవన్నిటిని వీళ్ళు
కనుక్కున్నారు, వీళ్ళు సాధించారు అని చెబుతోంది. ఇంకా ఉంది ఆన్సర్. నాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బోస్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఏ యూనివర్సల్ ఆర్ ఈవెన్ అ నేషనల్ బెనిఫిట్ thereby or a benefit even to himself. Not one of them can boast of having produced a universal or even a national benefit thereby or a benefit even to himself, with the exception of few healers of that class, which the Royal College of Physicians or Surgeons would call quacks. None have helped with their science, humanity, or even a number of men of the same community. ఇంకో పారాగ్రాఫ్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఎంత దాకా చదివామో అది మళ్ళీ చదవడానికి వెనక్కి వెళదాం. ఎవరు సాలిటరీగా గుప్త శాస్త్రాన్ని అభ్యాసం చేసి సాధనలు పొందిన వారు లేరు అనే విషయం చెప్పింది మొదటి పారాగ్రాఫ్ లో. దాన్ని కొనసాగింపుగా ఏం చెప్పిందంటే, బట్ టిల్ దెన్ థియోసఫిస్ట్ ప్రిఫర్ టు ఫాలో ద ప్రూవెన్ న్యాచురల్ లా ఆఫ్ ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్ సైన్సెస్. సో ఆ విధానం ప్రూవ్ కాలేదు కాబట్టి, ఒక్కరే సాధించగలరు అనే విధానం, ఒక్కరే అకల్టిజంని చదువుకోగలరు, అధ్యయనం చేయగలరు అనే విధానం ప్రూవ్ చేయబడలేదు కాబట్టి అప్పటిదాకా దివ్యజ్ఞానులు ఏం చేస్తారంటే, దే ప్రిఫర్ టు ఫాలో ద ప్రూవెన్ న్యాచురల్ లా ఆఫ్ ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్ సైన్స్. గుప్త శాస్త్రం ఉన్న విధానము, అలాగే స్వాభావికతతో కూడిన శాసనములు ఉన్న ఆచార పద్ధతిలో అలాగే చదువుకోవడానికి థియోసఫిస్ట్ మొగ్గు చూపుతారు, దాని వైపే వెళతారు అని చెప్పింది. బట్ టిల్ దెన్ థియోసఫిస్ట్ ప్రిఫర్ టు ఫాలో ద ప్రూవెన్ న్యాచురల్ లా ఆఫ్ ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్ సైన్స్. సరే, దేర్ ఆర్ మిస్టిక్స్ హూ హ్యావ్ మేడ్ గ్రేట్ డిస్కవరీస్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్. మిస్టిక్స్ అనేవాళ్ళు భగవతత్వాన్ని కనుక్కునే వాళ్ళు అని అనుకున్నాం. వాళ్ళు ధ్యానం ద్వారా, వాళ్ళ చేపట్టే ప్రక్రియల ద్వారా విషయాన్ని కనుక్కుంటున్నారు. అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు కెమిస్ట్రీ, ఫిజికల్ సైన్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో కూడా కొన్ని విషయాలను వాళ్ళు కనుక్కున్నారట వాళ్ళ ధ్యానము ద్వారా. వాళ్ళు శాస్త్రీయంగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు కాకపోయినా వాళ్ళ విధానంలో, వాళ్ళకు తెలిసిన విధానంలో వాళ్ళు రసాయన శాస్త్రంలో, భౌతిక శాస్త్రంలో కొన్ని డిస్కవరీస్ కనుక్కున్నారు వాళ్ళు. ఆల్మోస్ట్ బార్డరింగ్ ఆన్ ఆల్కెమీ అండ్ అకల్టిజం. ఆ డిస్కవరీస్ ఎలా ఉన్నాయి, దాదాపు ఆల్కెమీ లాగాను, అంటే బంగారం తయారు చేసే, మామూలు లోహంతో బంగారం తయారు చేసే విధానం దాని దగ్గరగాను, అలాగే గుప్త శాస్త్రము అకల్టిజం దగ్గరగాను వారి డిస్కవరీస్ ఉన్నాయి అని చెబుతోంది. అదర్స్ హూ బై ద సోల్ ఎయిడ్ ఆఫ్ దర్ జీనియస్, మిగతా వాళ్ళు తమ స్వతసిద్ధంగా వారి దగ్గర ఉన్న తెలివితేటలతో దే హ్యావ్ రీడిస్కవర్డ్ పోర్షన్స్ ఇఫ్ నాట్ ద హోల్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆఫ్ ద మిస్టరీ లాంగ్వేజ్. కొంతమంది ఏం చేశారంటే వాళ్ళ స్వతసిద్ధమైన వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న తెలివితేటలతో కొన్ని అక్షరాలు అన్నా కనుక్కున్నారు హీబ్రూ లాంగ్వేజ్లో. అన్నీ కనుక్కోకపోయినా అవన్నీ కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి. కొన్నన్నా కనుక్కున్నందువల్ల, రీడిస్కవర్ చేసినందువల్ల, మళ్ళీ కనుక్కున్నందువల్ల వాళ్ళు ఏం చేయగలిగారు అనేది తర్వాత చెప్పింది లాంగ్వేజ్. అండ్ దేర్ ఫోర్ ఏబుల్ టు రీడ్ కరెక్ట్లీ హీబ్రూ స్క్రోల్స్. కాబట్టి వాళ్ళు హీబ్రూ స్క్రోల్స్ అంటే రాయబడినవి, అవి వాళ్ళు చదవగలుగుతున్నారు. హీబ్రూ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న రాయబడిన విషయాలని చదవగలుగుతున్నారు. ఎలా, వాళ్ళు స్వతసిద్ధంగా కొన్ని అక్షరాలను కనుక్కున్నారు, రీడిస్కవర్ చేశారు కాబట్టి. హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ దట్స్ ఎ మిస్టరీ లాంగ్వేజ్ అంటోంది. దేర్ ఫోర్ ఏబుల్ టు రీడ్ కరెక్ట్లీ హీబ్రూ స్క్రోల్స్. సరిగ్గా హీబ్రూ రాతలని, రచనలని చదవగలుగుతున్నారు. అదర్ స్టిల్, మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది, హూ బీయింగ్ సీయర్స్, వాళ్ళు ద్రష్టలు, వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే హ్యావ్ కాట్ వండర్ఫుల్ గ్లింప్సెస్ ఆఫ్ ద హిడెన్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ నేచర్. ప్రకృతిలో నిగూఢంగా ఉన్న కొన్ని సీక్రెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రహస్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ద్రష్టలు కాబట్టి వాళ్ళు దాని యొక్క కొన్ని గ్లింప్సెస్ని చూశారు, కొన్ని ట్రేసెస్ని చూశారు, కొన్ని విషయాల్ని వాళ్ళు గమనించారు. పూర్తిగా గమనించలేదు, గ్లింప్సెస్ని గమనించారు అని చెబుతోంది. బట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ స్పెషలిస్ట్. వీళ్ళందరూ ప్రత్యేక సాధనలు సాధించిన వాళ్ళు. వన్ ఈజ్ ఎ థియరిటికల్ ఇన్వెంటర్, అనదర్ ఇస్ హీబ్రూ. ఒకరేమో శశాస్త్రీయంగా కనుక్కున్నవాళ్ళు, సిద్ధాంతాన్ని కనుక్కున్నవాళ్ళు. ఇంకోరు హీబ్రూ లాంగ్వేజ్లో, అంటే సెక్టేరియన్ కబాలిస్ట్. కబాలిస్ట్లో ఒక భాగము, కబాలిస్ట్లో ఒక అంతర్భాగంగా ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు ఈ హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ కనుక్కున్నారు. ఎ థర్డ్
Swedenborg of modern times, denying all and everything outside his own particular science or religion. Swedenborg అనే ఒక స్వీడన్బోర్గ్ బోహెమియన్ ఇద్దరు పేర్లు చెప్పింది. వాళ్ళు కూడా చాలా శక్తివంతమైన ఫిలాసఫర్స్ అని. వాళ్ళు చెప్పేది కూడా చాలా సుశాస్త్రీయతతో కూడిన విషయాలు ఉన్నాయని చెప్పింది అంతకుముందు మనం చూసిన ఆన్సర్లో. అలా స్వీడన్బోర్గ్ ఆఫ్ మోడర్న్ టైమ్స్ అంటే పాతకాలంలో స్వీడన్బోర్గ్ ఎలా అయితే కనుక్కున్నాడో, ఎలా అయితే విషయాలను అర్థం చేసుకున్నాడో అలాంటి వాడొకడు స్వీడన్బోర్గ్ ఆఫ్ మోడర్న్ టైమ్స్. అలాంటి ఒకతను మూడవగా ఫస్ట్ ఏమో హీబ్రూ వాడు సశాస్త్రీయంగా శాస్త్రం కనుక్కున్నవాడు, కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ లో విషయాలు కనుక్కున్నవాడు. రెండో అతనేమో హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ కనుక్కున్నవాడు. మూడో అతనేమో స్వీడన్బోర్గ్ ఆఫ్ మోడర్న్ టైమ్స్, పాతకాలపు స్వీడన్బోర్గ్ లాగా కొన్ని విషయాలను కనుక్కున్నవాడు. ఇవన్నీ కూడా డినయింగ్ ఆల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ పర్టికులర్ సైన్స్ ఆర్ రిలీజన్. ఇప్పుడు మిస్టిక్ సైన్స్ గురించి కనుక్కున్నాడు అంటే మిస్టిక్ అతని విధానం కాదు. మిస్టిక్ తను భగవతత్వాన్ని తెలుసుకునేవాడు. అయితే అతను శాస్త్రీయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అలాగే మతం గురించి తెలుసుకునేవాళ్ళు, మతం గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు, వాళ్ళ మతాన్ని దాటి కూడా మతంలో చెప్పనిది కూడా కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పింది. నాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బోస్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ a universal or even a national benefit thereby or benefit even to himself. So okaru kuda, not one of them can boast of having produced a universal or even national benefit. విశ్వానికంతా పనికొచ్చే దోహదపడే లేకపోతే దేశానికి దోహదపడే విషయాలు కనుక్కున్నారు అని వాళ్ళు గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి వీలు లేదు అంటోంది. నాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బోస్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఏ యూనివర్సల్, విశ్వానికంతా పనికొచ్చేది, అలాగే ఒక దేశానికంతా పనికొచ్చేది, దేర్ బై ఆర్ ఎ బెనిఫిట్ ఈవెన్ టు హిమ్సెల్ఫ్. అలా విశ్వానికి దేశానికి పనికొచ్చింది కాబట్టి తనకు కూడా పనికొచ్చేదిగా కనుక్కున్నారని చెప్పి లేకపోతే దాని గురించి గొప్పలు చెప్పేవాడుగా ఒకరు కూడా దాంట్లో లేరు అని. నాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బోస్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అంటే వాళ్ళు దాన్ని క్లెయిమ్ చేయలేరు అని. నాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బోస్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ a universal or even a national benefit thereby or a benefit even to himself. తనకి బెనిఫిట్ కానీ, తన దేశానికి బెనిఫిట్ కానీ, తన విశ్వానికి బెనిఫిట్ కానీ జరిగింది ఈ కనుక్కోవడం వల్ల అని వాళ్ళు చెప్పలేరు. విత్ ది ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూ హీలర్స్, కొంతమంది ఎవరైతే రోగగ్రస్తుల్ని రోగం నుంచి విడిపించిన వారు ఉన్నారో వాళ్ళు కొంతమంది బెనిఫిట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. Of that class which the Royal College of Physicians and Surgeons would call quacks. మిస్టర్ న్యూటన్ అనే ఒక అతని గురించి చెబుతుంది ఐసిస్ అన్వీల్డ్ లో. అతను దగ్గరికి ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా వెళితే ఫస్ట్ సిట్టింగ్ లోనే వాళ్ళకు ఉండే బాధలన్నీ నివృత్తి చేసేవాట. కొన్ని వేల మంది వస్తుండేవాట ఆయన దగ్గరికి. అలాంటి హీలర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు. అలాంటి పీపుల్ హూ కెన్ హీల్ ది డిసీజ్. ఎవరికైతే దేహపరమైన బాధలు ఉన్నాయో, రోగాలు ఉన్నాయో ఆ రోగాన్ని పోగొట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళని ఈ రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ అండ్ సర్జన్స్, వీళ్ళకి ఒక రాయల్ కాలేజ్ ఉంది. రాయల్ అంటే రాజులు దాన్ని పోషిస్తున్నారు. అలాంటి కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ అండ్ సర్జన్స్, ఎవరైతే శస్త్రచికిత్స చేసేవాళ్ళు అలాగే ట్రీట్మెంట్ మందుల ద్వారా ఇచ్చేవాళ్ళు, వీళ్ళని ఏమంటారంటే హీలర్స్ని, ఎవరైతే హీలర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే రోగ నివృత్తి చేసేవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని క్వాక్స్ అంటున్నారు. క్వాక్స్ అంటే సరిగ్గా నేర్చుకోకుండా ఏదో విధానంలో రోగాన్ని తీసేసేవాళ్ళు. శాస్త్రీయంగా మెడిసిన్ చదువుకున్న వాళ్ళు కాదు కాబట్టి వాళ్ళని క్వాక్స్ అన్నారు. క్వాక్ అంటే శాస్త్రీయత లేకుండా వైద్యం చేసేవాడు. None have helped with their science, humanity, or even a number of men of the same community. Few healers, none have helped with their science, humanity, or even a number of men of the same community. ఎవరు కూడా helped with their science, వాళ్ళ శాస్త్రం కనుక్కున్న విషయాలతో కానీ, లేకపోతే హ్యుమానిటీ మానవాళికి కానీ, ఆర్ ఈవెన్ a number of men of the same community, వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో ఉండే మనుషులకు కానీ సహాయం చేసిన వారుగా వాళ్ళు గుర్తింపబడలేదు, చేయలేదు. None have helped with their science, humanity, or even a number of men of the same community. Where are
the Chaldees of old, those who wrought marvelous cures, not by charms, but by simples. Where is Apollonius of Tyana, who healed the sick and raised the dead under any climate and circumstances? We know some specialists of the former class, even in Europe, but of the later only in Asia, where the secret of yogin to live in death is still preserved. Where are the Chaldees of old? Chaldeans ni Chaldees andi. Chaldeans అనేవాళ్ళు ఇంకో ప్రాచీనంగా ఇంకో సిద్ధాంతానికి చెందిన వాళ్ళు. Where are the Chaldees of old? Those who wrought marvelous cures. వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైన రోగ నివృత్తి చేశారట. వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు wrought అంటే they brought in and they produced marvelous cures. అద్భుతాలు అనుకునే లాంటి రోగ నివృత్తి చేశారు అని, రోగాలకి వైద్యం కనుక్కున్నారు అని. నాట్ బై చామ్స్ బట్ బై సింపుల్స్, నాట్ బై చామ్స్ బట్ బై సింపుల్స్. ఏవో చిన్న చిన్న చామ్స్ కట్టి అంటే సంథింగ్ లైక్ తాయెత్తులు లాంటివి కట్టి కాదు, బట్ సింపుల్గా వాళ్ళ మనస్సుతోనే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సత్తాతోనే, వాళ్ళ దగ్గర చదువుకున్న దాంతోనే, వాళ్ళు ఏదైతే విషయం వాళ్ళకి తెలిసిందో దాంతోనే క్యూర్స్ చేశారు అంటోంది. ఏదో ఎక్స్టర్నల్గా ఏదో కడితే క్యూర్ అయిపోయిందని కాదు. చామ్స్ అంటే ఈ తాయెత్తులు లాంటివి, అలాంటి దాంతో కాకుండా సింపుల్గా వాళ్ళు క్యూర్ చేశారు. వేర్ ఈజ్ అన్ అపోలోనియస్ ఆఫ్ టైనా. అపోలోనియస్ అనే ఒక గ్రీక్ మనిషి, టైనా అనే ఊర్లో ఉండే అతను, హూ హీల్డ్ ద సిక్ అండ్ రైజ్ ద డెడ్. రోగగ్రస్తుల్ని క్యూర్ చేశాడు, అలాగే చనిపోయిన వారిని కూడా మళ్ళీ బతికించాడు. అండర్ ఎనీ క్లైమేట్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళని ఉద్ధరించాడు, చనిపోయిన వాళ్ళని బతికించాడు, రోగంతో ఉన్న వాళ్ళని రోగ నివృత్తిని చేశాడు. We know some specialists of the former class even in Europe. We know some specialists of the former class even in Europe. ఈ చాల్డియన్స్ లో ఉండే కొంతమంది ఫార్మర్ క్లాస్ అంటే అలాంటి వారు, చాల్డియన్స్ లో ఉన్నవాళ్ళు, యూరోప్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు స్పెషలిస్ట్, ఇలా వైద్యం చేయగలిగిన చాల్డియన్స్ యూరోప్ లో కొంతమంది ఉన్నారు. బట్ ఆఫ్ ద లేటర్ అంటే అపోలోనియస్ స్కూల్లో ఉన్నవాళ్ళు. బట్ ఆఫ్ ద లేటర్ ఈవెన్ ఇన్ యూరోప్, బట్ ద లేటర్ ఓన్లీ ఇన్ ఏషియా. ఈ అపోలోనియస్ లాంటి వాళ్ళు ఏషియాలో ఉన్నారు. ఏషియాలో అంటే ఆసియా ఖండంలో ఉన్నారు. వేర్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ది యోగిన్ టు లివ్ ఇన్ డెత్ ఈజ్ స్టిల్ ప్రిజర్వ్డ్. వేర్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ యోగిన్ టు లివ్ ఇన్ డెత్ ఈజ్ స్టిల్ ప్రిజర్వ్డ్. మరణములో జీవించుట అనే విషయము ఒక యోగిన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. యోగిని అంటే లేడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. దాని రహస్యము కూడా ఇక్కడ చెప్పబడింది అంటోంది. ఏషియాలో, యూరోప్లో చాల్డియన్స్ ఉన్నారు ఇప్పటికీ క్యూర్ చేసేవాళ్ళు. అలా అయితే అపోలోనియస్ గ్రీక్లో ఎవరైతే చనిపోయిన వాళ్ళని బతికించారు, రోగాన్ని నుంచి నివృత్తి చేశారు అనే వాళ్ళు ఏషియాలో ఉన్నారు ఇప్పుడు. వేర్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ది యోగిని యొక్క రహస్యం ఏమిటంటే టు లివ్ ఇన్ డెత్, మరణములో కూడా జీవించి ఉన్నది ఆమె. అది ప్రిజర్వ్ చేయబడింది. ఆ విధానం కాదు, ఆ యోగిన్ చేసిన మరణములో జీవించడం అనే విషయాన్ని ఇప్పటి కూడా పరిరక్షించబడింది అని చెబుతోంది. బట్ హౌ ఈజ్ వన్ టు నో వెదర్ ద ounce is real gold or only a counterfeit అనేది క్వశ్చన్. A tree is known by its fruit, a system by its results. When our opponents are able to prove to us that any solitary student of occultism throughout the ages has become a saintly adept like Ammonius Saccas, or even a Plotinus, or a theogist like Iamblichus, or achieved feats such as claimed to have been done by Saint Germain without any master to guide him, and all this without being a medium or self-deluded psychic or a charlatan, then shall we confess ourselves mistaken. మేము ఎప్పుడు తప్పు చేసామని ఒప్పుకుంటామంటే ఎవరన్నా మా అపోనెంట్స్ ప్రూవ్ చేస్తే, ఒకరు సాధన చేసి అమోనియా సాకస్ లాగా ఒక ఋషిత్వం కూడిన ఒక అడాప్ట్ లాగా తయారై ఉంటే, అలాగే ప్లాటినస్ లాగా తయారై ఉంటే, ప్లాటినస్ ఏమో అమ్మోనియా సాకస్ శిష్యుడు,
అమోనియా సాకాస్ ని అడాప్ట్ అని అంటలేదు, హ్యాస్ బికమ్ ఎ సెయింట్లీ అడాప్ట్ లైక్ అమోనియా సాకాస్. అంటే అమోనియా సాకాస్ అడాప్ట్ అంటే చెబుతోంది ఈమె, సెయింట్లీ అడాప్ట్ like Ammonia Saccas, or even Plotinus. Plotinus is his disciple, Ammonia Saccas' disciple. Or a theologist like Iamblichus. Iamblichus కూడా అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఆ టైంలో జీవించిన వాడే, అతను మత ప్రవక్త. ఆర్ అచీవ్డ్ ఫీట్స్ లైక్ సెంట్ జెర్మైన్. సెంట్ జెర్మైన్ చెప్పినట్టు ఎవరు సహాయం చేయకుండా, ఎవరు గైడెన్స్ ఇవ్వకుండా తను కొన్ని సాధనలు చేశాడని ఆయన చెప్పుకున్నాడు. అవి వితౌట్ ఎనీ మాస్టర్ టు గైడ్ హిమ్. అండ్ ఆల్ దిస్ వితౌట్ బీయింగ్ ఎ మీడియం ఆర్ సెల్ఫ్ డెల్యూడెడ్ సైకిక్. వీరెవరు వాహిక కాకుండా భూతములకి, అలాగే వాళ్ళు ఒక భ్రమలో మేమేదో చేసేస్తున్నామనే భ్రమలో లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు, లేకపోతే చార్లటాన్ అంటే ఫ్రాడ్యులెంట్ గా స్కిల్స్ ఉన్నాయి మాకు అని క్లెయిమ్ చేసేవాడు చార్లటాన్. అలాంటి వాళ్ళు కూడా కానప్పుడు దెన్ షల్ వి కన్ఫెస్ అవర్ సెల్ఫ్స్ మిస్టేకెన్. అప్పుడు ఇలా గనక ప్రూవ్ చేయగలిగితే, ఇవేమీ జరగలేదని ప్రూవ్ చేయగలిగితే మేము తప్పుదారిలో ఉన్నామని మేము నమ్ముతాము అని చెప్పింది. బట్ టిల్ దెన్ Theosophists prefer to follow the proven natural law of tradition of the sacred science. అప్పటిదాకా దివ్యజ్ఞానులు ఏ బాటలో అయితే ఇంతదాకా ప్రయాణించారో ఆ బాటలోనే ప్రయాణించి విషయాల్ని గుప్త శాస్త్ర అధ్యయనం కూడా జరగడానికి వాళ్ళు నిశ్చయించుకున్నారు, మొగ్గు చూపుతున్నారు అని చెబుతోంది. దేర్ ఆర్ మిస్టిక్స్ హూ హ్యావ్ మేడ్ గ్రేట్ డిస్కవరీస్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్. మిస్టిక్స్ ఎవరైతే భగవతత్వాన్ని కనుక్కోవాల్సిన వాళ్ళు కెమిస్ట్రీలోను, ఫిజికల్ సైన్స్ లోను, రసాయన శాస్త్రంలోను, భౌతిక శాస్త్రంలోను కొన్ని డిస్కవరీస్ కనుక్కున్నారు. ఆ డిస్కవరీస్ ఎంత గొప్పవి అంటే ఆల్కెమీ దగ్గరగాను, అలాగే అకల్టిజం దగ్గరగాను కూడా ఉన్నాయి. అంటే అలాంటి డిస్కవరీస్ మిస్టిక్స్ కూడా కనుక్కున్నారు. వాళ్ళ బ్రాంచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కాదు అది, అయినా వాళ్ళు కనుక్కున్నారని చెబుతాను. అదర్స్ హూ బై ద సోల్ ఎయిడ్ ఆఫ్ దేర్ జీనియస్ హ్యావ్ రీడిస్కవర్డ్ పోర్షన్స్ ఇఫ్ నాట్ ద హోల్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ అంటే పోగొట్టుకున్నవి, లాస్ట్ ఆల్ఫబెట్స్ ఆఫ్ ద మిస్టరీ లాంగ్వేజ్. ఈ హీబ్రూలో ఉన్న మిస్టరీ లాంగ్వేజ్, రహస్యమైన లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న కొన్ని అక్షరాలు వాళ్ళు స్వతసిద్ధంగా వాళ్ళకున్న తెలివితేటలతో వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. తద్వారా ఏం చేశారంటే హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ లో రాయబడిన రచనలని చదువుకున్నారు, వాళ్ళు అధ్యయనం చేయగలిగారు అంటోంది. Others still, who being seers, have caught wonderful glimpses of the hidden secrets of nature. ఇంకొంతమంది ఏం చేశారంటే నేచర్ లో, ప్రకృతిలో ఉన్న గూఢముగా ఉన్న రహస్యాలను కనుక్కున్నారు. రహస్యాలు అన్నిటినీ కాదు, రహస్యాల యొక్క గ్లిమ్సెస్ అంటే కొన్ని భాగాల్ని, కొన్ని పోర్షన్స్ ని కనుక్కున్నారు వాళ్ళు. బట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ స్పెషలిస్ట్. వీళ్ళందరూ కూడా సాధనలు చేయడానికి వాళ్ళకి విశేషమైన గుణాలు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అని. One is theoretical inventor, another is Hebrew, that is sectarian Kabbalist, a third a Swedenborg of modern times, denying all and everything outside of his own particular science or religion. వారి మతానికి ఆవల, వారి శాస్త్రానికి ఆవల ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు. ఒకరేమో హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ లో ఒక భాగాన్ని, కబాలా అనే ఫిలాసఫీలో ఒక భాగం చెందినవాడు. ఒకరేమో థియరిటికల్ ఇన్వెంటర్, ఒక సిద్ధాంతాన్ని కనుక్కున్న వాళ్ళు, మిస్టిక్ అయినా కూడా. థర్డ్ ఎ స్వీడన్బర్గ్ ఆఫ్ మోడర్న్ టైమ్స్. స్వీడన్బర్గ్ అనే అతను ఒక ఫిలాసఫర్, అతను లాంటి మోడర్న్ టైమ్స్ లో ఉన్న అతను ఇంకోడు. ఇవన్నీ వాళ్ళ మతములకిను వాళ్ళ శాస్త్రానికి సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు సంపాదించిన విషయాలు, లేకపోతే కనుక్కున్న విషయాలు. నాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బోస్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ప్రొడ్యూస్ ఎ యూనివర్సల్ ఆర్ ఈవెన్ ఎ న్యాచురల్ బెనిఫిట్ దేర్ బై ఆర్ ఎ బెనిఫిట్ ఈవెన్ టు హిమ్సెల్ఫ్. ఒకరు కూడా, నాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బోస్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్, నేనేదో విశ్వానికి పనికొచ్చేది, నేషన్కి పనికొచ్చేది, చివరికి నాకే పనికొచ్చేది కనుక్కున్నానని గొప్పలు చెప్పుకునేవాడు కాదు. విత్ ది ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూ హీలర్స్, ఎవరైతే రోగగ్రస్తుల్ని రోగం నుంచి విముక్తి చేసేవాళ్ళు కొంతమంది తప్ప, వాళ్ళు బెనిఫిట్ చేశారు సొసైటీకి. ఆఫ్ దట్ క్లాస్ విచ్ ద రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ అండ్ సర్జన్స్ వుడ్ కాల్ దెమ్ క్వాక్స్. వాళ్ళని సశాస్త్రీయంగా వైద్య వృత్తిలో, వైద్య విద్యలో తర్ఫీదు లేని వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళని క్వాక్స్ అని పిలుస్తున్నారు ఈ రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ అండ్ సర్జన్స్ అనేవాళ్ళు అని చెబుతోంది. ఆర్ ఈవెన్ none have helped with their science humanity. None have helped with science or humanity. కాబట్టి మానవాళికి వాళ్ళ
శాస్త్రీయ సహాయంతో ఎవరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు లేరు. యువర్ నంబర్ ఆఫ్ మెన్ ఆఫ్ ద సేమ్ కమ్యూనిటీ, ఒక సమాజంలో ఒక భాగంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు లేరు. వేర్ ఆర్ ద చైల్డీస్ ఆఫ్ ఓల్డ్, ఎక్కడున్నారు చాల్డియన్స్ పాత వాళ్ళు, who wrought marvelous cures not by charms but by simples. చాల్డియన్స్ చామ్స్ ద్వారా కాకుండా, చామ్స్ అంటే తాయెత్తులు లాంటి దాంతో కాకుండా సింపుల్ గా వాళ్ళు ట్రీట్ చేశారు. ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు అంటుంది. అలాగే వేర్ ఈజ్ అపోలోనియస్ ఆఫ్ టైనా హూ హీల్డ్ ద సిక్ అండ్ రేజ్ ద డెడ్, చనిపోయిన వారిని బతికించిన, అలాగే రోగగ్రస్తుల్ని రోగ విముక్తుల్ని చేసిన అపోలోనియస్ వాళ్ళు లాంటి వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు. We know some specialists of the former class even in Europe. చాల్డియన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది యూరోప్ లో ఉన్నారు మాకు తెలుసు. బట్ రెండో వాళ్ళు అపోలోనియస్ లాంటి వాళ్ళు లేటర్ ఓన్లీ ఇన్ ఏషియా, ఆసియా ఖండంలోనే ఉన్నారు. where the secret of the yogin to live in death is still preserved. ఒక యోగిన్ ఇక్కడ ప్రిజర్వ్ చేయబడింది, ఇక్కడ దాన్ని ఉంచబడింది, కాపాడబడింది అని చెబుతాను. Inquiry is saying, next question, is the production of such healing adepts the aim of theosophy? Is the production of such healing adepts the aim of theosophy? ఇలా రోగాలని నివారించే, రోగాలని తీసేసే అడెప్ట్స్ని అంటే స్కిల్ఫుల్ పీపుల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడమే థియాసఫీ యొక్క అభిమతమా అని అడుగుతున్నాడు. ఈజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సచ్ హీలింగ్ అడెప్ట్స్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ థియాసఫీ? దివ్యజ్ఞానములో ఇలాంటి వాళ్ళని ఎవరైతే రోగాల నుంచి విముక్తి చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళని ప్రొడ్యూస్ చేయడం, అలాంటి వాళ్ళని తయారు చేయడం, అది థియాసఫీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమా అని అడుగుతున్నాడు. థియాసఫిస్ట్ is answering, its aims are several, but the most important are those which are likely to lead to the relief of human suffering under any or every form, moral as well as physical. ఉద్దేశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇట్ ఎయిమ్స్ ఆర్ సెవరల్, బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ దోస్ విచ్ ఆర్ లైక్లీ టు లీడ్ టు ది రిలీఫ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సఫరింగ్ అండర్ ఎనీ ఆర్ ఎవ్రీ ఫార్మ్, మారల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిజికల్. భౌతికంగా, నీతివంతంగా, ఏ ఫామ్లోనైనా, ఏ విధానంలోనైనా హ్యూమన్ సఫరింగ్ తగ్గించేవాళ్ళు, మానవాళి పడుతున్న బాధలను తగ్గించేవాళ్ళు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది అని మేము అనుకుంటున్నాము. ఇట్స్ ఎయిమ్స్ ఆర్ సెవరల్, బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ దోస్ which are likely to lead to the relief of human suffering. ఏమిటి ముఖ్యమైన ఉద్దేశము? చాలా ఉన్నాయి ఉద్దేశాలు. ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏమిటంటే మానవాళి ఏదైతే బాధపడుతోందో ఆ బాధలను నివృత్తి చేసే ఏ విధానమైనా సరే, ఆ విధానం భౌతికమైనది అవ్వచ్చు, లేకపోతే నీతివంతంతో కూడింది అవ్వచ్చు, ఎలా చేసినా కూడా మానవాళి యొక్క బాధల్ని తీసేసే విధానం, ఆ ఎయిమ్, అది చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ ఉద్దేశం చాలా ముఖ్యమైనది. Its aims are several, but the most important are those which are likely to lead to the relief of human suffering under any or every form. ఏ ఒక విధానం అయినా అవ్వచ్చు, అన్ని విధానాలు కూడా అవే పని చేయొచ్చు. ఏమిటి? హ్యూమన్ సఫరింగ్ ని తగ్గించడం, మానవాళి పడుతున్న బాధలని నివృత్తి చేయడం. అలా చేసే ఏ ఆశయం అన్నా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెబుతోంది. But the most important are those which are likely to lead to the relief of human suffering under any or every form, moral as well as physical. Next, and we believe the former to be far more important than the later. And we believe the former to be far more important than the later. మొదట చెప్పినది ఏది? హ్యూమన్ సఫరింగ్ ని తగ్గించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మేము అనుకుంటున్నాం. అండ్ వీ బిలీవ్ ద ఫార్మర్ టు బి ఫార్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద లేటర్. కాబట్టి హ్యూమన్ సఫరింగ్ తగ్గించడమే అత్యున్నతమైన ఒక ఉద్దేశంగా మేము అనుకుంటున్నాము, ప్రాథమికంగా అనుకుంటున్నాము. అండ్ వీ బిలీవ్ ద ఫార్మర్ టు బి ఫార్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద లేటర్. ఇట్స్ ఎయిమ్స్ ఆర్ సెవరల్, బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ దోస్ విచ్ ఆర్ లైక్లీ టు లీడ్ టు ద రిలీఫ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సఫరింగ్ అండర్ ఎనీ ఆర్ ఎవ్రీ ఫార్మ్, మోరల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిజికల్. చాలా ఉన్నాయి ఉద్దేశాలు అని చెప్పింది కదా, అది ఉన్నాయి. అయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ టు గివ్స్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ సఫరింగ్, అది చెబుతోంది. అండ్ వీ బిలీవ్ ద ఫార్మర్ టు బి ఫార్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద లేటర్. థియాసఫీ హ్యాస్ టు ఇన్కల్కేట్ ఎథిక్స్. ఎయిమ్స్ ఆర్ సెవరల్ అని చెప్పింది. రెండోది హ్యూమన్ సఫరింగ్ తగ్గించడం అని చెప్పింది.
మొదటిదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పింది. ఎయిమ్స్ ఆర్ సెవరల్. ఎయిమ్స్ లో ఏమున్నాయి? థియాసఫీ హస్ టు ఇన్కల్కేట్ ఎథిక్స్. నీతి శాస్త్రము, నీతివంతతో కూడిన బోధనలు అవి మనుషుల జీవితాల్లో ప్రవేశపెట్టాలి. దానికోసం థియాసఫీ ఉంది అని చెబుతోంది. థియాసఫీ హ్యాస్ టు ఇన్కల్కేట్ ఎథిక్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు ప్యూరిఫై ద సోల్. ఆత్మని శుద్ధిపరచగలగాలి. అలాగే నీతివంతమైన జీవితము, నీతివంతమైన సత్యాలని జీవితంలో పొందుపరచడం, ఇది దివ్యజ్ఞాని చేయాల్సిన విషయం. If it would relieve the physical, it has to purify the soul. If it would relieve the physical body, whose ailments, except cases of accidents, are all hereditary. And we believe the former to be far more important than the later. Theosophy has to inculcate ethics. It has to purify the soul. If it would relieve the physical body, whose ailments, save cases, except cases of accidents, are all hereditary. ఈ వ్యాధులన్నీ కూడా పారంపర్యంగా వస్తున్నవి, ఎక్సెప్ట్ యాక్సిడెంట్స్, ఏవైతే ప్రమాదాలు జరుగుతాయో అవి తప్ప అంటోంది. కాబట్టి థియాసఫీ ఎథిక్స్ నేర్పించడంలో, ఎథిక్స్ని వారి జీవితాల్లో పొందుపరచడంలో బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఆత్మను శుద్ధి చేయడంలో ప్యూరిఫైయింగ్ ద సోల్ కూడా పనిచేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ వుడ్ రిలీవ్ ద ఫిజికల్ బాడీ, హూజ్ ఎలిమెంట్స్ సేవ్ కేసెస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ ఆల్ హెరిడిటరీ. ఒకవేళ ఈ ఫిజికల్ బాడీకి ఉన్న బాధలు తొలగించడం అనేది, ఎక్కువ బాధలు పారంపర్యంగా వస్తున్నవి, ప్రమాదాలు తప్ప అంటోంది. కాబట్టి దానికన్నా కూడా శుద్ధపరచడం ఆత్మని, అలాగే ఇన్కల్కేట్ ఎథిక్స్, నీతిని వాళ్ళ జీవితంలో ప్రవేశపెట్టడం, అది మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంటోంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ బై స్టడీయింగ్ అకల్టిజం ఫర్ సెల్ఫిష్ ఎండ్స్, ఫర్ ద గ్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ వన్స్ పర్సనల్ అంబిషన్, pride or vanity that one can reach the true goal of helping suffering mankind. It is not by studying occultism for selfish ends. ఈ గుప్త శాస్త్రాన్ని స్వార్థం కోసం చదవడం కాదు, అధ్యయనం చేయడం కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ బై స్టడీయింగ్ అకల్టిజం ఫర్ సెల్ఫిష్ ఎండ్స్. స్వార్థాన్ని కొనసాగించడానికి, స్వార్థపూరితంగా నాకు ఏదో బెనిఫిట్స్ రావడానికి అకల్టిజం అధ్యయనం చేయడం కాదు. ఎందుకు? ఫర్ ద గ్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ వన్స్ పర్సనల్ అంబిషన్, అది కూడా కాదు. పర్సనల్గా నాకేదో కొన్ని అంబిషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి, ఆ కోరికల్ని సాటిస్ఫై చేయడం కూడా ఈ అధ్యయనంలో భాగం కాదు. అలాగే ప్రైడ్, గర్వం కోసం, లేకపోతే వ్యానిటీ, పోలి గౌరవం, ఏదో నేనేదో గొప్పవాణి అని చెప్పుకోవడానికి పనికొచ్చేది, అలాంటివి కూడా, దట్ వన్ కెన్ ఎవర్ రీచ్ ద ట్రూ గోల్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ సఫరింగ్ మ్యాన్ కైండ్. ఇలాంటి వాటితో నిజంగా ఎవరైతే మనుషులు బాధలు పడుతున్నారో వాళ్ళని రిలీవ్ చేయడం సాధ్యపడదు. ఇలాంటి విషయాలతో కనుక ఎవరైనా అకల్టిజం చదువుతూ ఉంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ బై స్టడీయింగ్ అకల్టిజం ఫర్ సెల్ఫిష్ ఎండ్స్, ఫర్ ద గ్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ వన్స్ పర్సనల్ అంబిషన్, ప్రైడ్ ఆర్ వ్యానిటీ దట్ వన్ కెన్ ఎవర్ రీచ్ ద ట్రూ గోల్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ సఫరింగ్ మ్యాన్ కైండ్. బాధలు పడుతున్న మానవాళి యొక్క నిజంగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశం కనుక ఉంటే, వాళ్ళ అకల్టిజంని వాళ్ళ సొంత స్వార్థం కోసం అధ్యయనం చేయరు, అలాగే వాళ్ళ పర్సనల్ అంబిషన్ కోసం చేయరు, వాళ్ళకి ఏవో కొన్ని కోరికలు, గుర్తింపు పొందాలి అలాంటి విషయం కోసం చేయరు, అలాగే గర్వం కోసం చేయరు, అలాగే పోలి గౌరవం అంటే ఇతరులకు చెప్పుకోవడం కోసం నేను అకల్టిస్ట్ని చెప్పుకోవడానికి పనికొచ్చేది కాదు. అలా ఉండగలిగితే వాళ్ళు ఎప్పటికీనూ మ్యాన్ కైండ్, సఫరింగ్ మ్యాన్ కైండ్కి హెల్ప్ చేయలేరు. ఎవరైతే మానవాళి బాధపడుతోందో వాళ్ళకి ఇలాంటి అకల్టిస్ట్, ఇలాంటి నేర్చుకునే అకల్టిస్ట్, ఇలా నేర్చుకుందామని ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఎప్పటికీ సహాయపడలేరు. నార్ ఈజ్ ఇట్ బై స్టడీయింగ్ వన్ సింగిల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది ఎసోట్రిక్ ఫిలాసఫీ దట్ ఎ మ్యాన్ బికమ్స్ అన్ అకల్టిస్ట్. ఏదో ఒక భాగాన్ని, ఎసోట్రిక్ ఫిలాసఫీలో ఉండే ఒక భాగాన్ని, ఎసోట్రిక్ తత్వంలో, రహస్య తత్వంలో ఒక భాగాన్ని చదువుకున్నందువల్ల అతను అకల్టిస్ట్ అయిపోడు. Nor is it by studying one single branch of the esoteric philosophy that a man becomes an occultist, but by studying, if not mastering them all. But if by studying, if not mastering them all. So master చేయగలగాలి, దాని మీద పట్టు సాధించగలగాలి. ఊరికి చదివినందువల్ల కూడా అతని వల్ల ఏమి పెద్ద బెనిఫిట్ కొనకూడదు మానవాడికి అని చెబుతోంది. ఒక భాగము, రహస్య తత్వములో ఒక భాగము
చదివినందువల్ల కూడా అతను అకల్టిస్ట్ అనడానికి వీల్లేదు, గుప్త శాస్త్రజ్ఞుడు అనడానికి వీల్లేదు. బట్ బై స్టడీయింగ్ ఇఫ్ నాట్ మాస్టరింగ్ దెమ్ ఆల్, ఊరికే చదవడం అధ్యయనం చేయడం, ఇఫ్ నాట్ మాస్టరింగ్ దెమ్ ఆల్, అన్నిటినీ మాస్టర్ చేయకపోయినా అధ్యయనం చేసిన వాడుగా అతను మిగులుతాడు అని చెబుతాడు. ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం. ఈజ్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సచ్ హీలింగ్ అడాప్ట్స్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ థియాసఫీ. ఇలా క్యూర్స్ ఏవైతే రోగ నివృత్తి చేసే వారిని తయారు చేయడం, అలాంటి అడాప్ట్స్ తయారు చేయడం దివ్యజ్ఞానం యొక్క ఉద్దేశమా? థియాసఫీ ఇస్ ఆన్సరింగ్ ఇట్స్ ఎయిమ్స్ ఆర్ సెవరల్. థియాసఫీ యొక్క ఉద్దేశాలు చాలా ఉన్నాయి. But the most important are those which are likely to lead to the relief of human suffering under any or every form, moral as well as physical. కాబట్టి ఈ భౌతికమైన నీతివంతమైన ఏవైతే అవి లేనందువల్ల బాధపడుతున్నారో, లేకపోతే దానికి బాధ కలిగినప్పుడు బాధ పొందుతున్నాడో మనిషి, హ్యూమన్ సఫరింగ్, దాన్ని తీసేయడం ఏ ఫామ్లోనైనా అన్ని ఫామ్స్లోనైనా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మేము పరిగణిస్తున్నాం, చాలా ముఖ్యమైన ఎయిమ్గా మేము పరిగణిస్తున్నాం అని చెబుతోంది. అండ్ వీ బిలీవ్ ద ఫార్మర్ టు బి ఫార్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద లేటర్. చాలా ఎయిమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాము, అది ఇంకా మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ది ఈ క్యూరింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెబుతోంది. కాబట్టి క్యూరింగ్ వాళ్ళని తయారు చేయడమే మా ముఖ్యోద్దేశం కాదు అని తెలియజెబుతోంది. థియాసఫీ హ్యాస్ టు ఇన్కల్కేట్ ఎథిక్స్. ఇది ముఖ్యమైనది. థియాసఫీ హ్యాస్ టు ఇన్కల్కేట్ ఎథిక్స్. నీతివంతమైన బోధనల ద్వారా మానవులలో సరి అయిన అవగాహన వాటి ఎడ పెంచాలి. అది థియాసఫీ యొక్క ఎయిమ్. ఇట్ హ్యాస్ టు ప్యూరిఫై ద సోల్. ఆత్మని శుద్ధపరచడానికి మేము అన్ని విధానాలు తెలపాలి. ఇఫ్ ఇట్ వుడ్ రిలీవ్ ద ఫిజికల్ బాడీ, ఒకవేళ ఫిజికల్ బాడీకి ఉన్న బాధల్ని తొలగిస్తే, హూజ్ ఎయిల్మెంట్స్ ఎక్సెప్ట్ కేసెస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ ఆల్ హెరిడిటరీ. యాక్సిడెంట్స్ తప్ప మిగతా అన్ని కూడా ఫిజికల్ బాడీకి వచ్చేవి, పారంపర్యంగా వచ్చే డిసీజెసే, రోగాలే అని చెబుతోంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ బై స్టడింగ్ అకల్టిజం ఫర్ సెల్ఫిష్ ఎండ్స్, ఫర్ ద గ్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ వన్స్ పర్సనల్ అంబిషన్, pride or vanity that one can ever reach the true goal of helping suffering mankind. So ఈ గుప్త శాస్త్రాన్ని చదవడం, అధ్యయనం చేయడం అనేది స్వార్థంతో కూడినది కాకూడదు, స్వార్థమైన బెనిఫిట్స్ కోసం కాకూడదు. అలాగే గ్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ వన్స్ పర్సనల్ అంబిషన్, తన సొంతంగా ఉన్న కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంబిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని తృప్తిపరచడానికి కోసం కాదు. అలాగే గర్వము పొందడానికి కాదు. అలాగే నాకేదో ఇది వచ్చేసింది అని అందరికీ చెప్పుకోవడానికి వ్యానిటీ కోసం కాదు. దట్ వన్ కెన్ ఎవర్ రీచ్ ద ట్రూ గోల్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ ద సఫరింగ్ మ్యాన్ కైండ్. ఇలా చదివిన వాడు, ఇలా శాస్త్రాన్ని పఠించిన వాడు, తన సొంత స్వార్థానికి వాడుకునేవాడు, లేకపోతే తన అంబిషన్ సాటిస్ఫై చేసుకునేవాడు, ప్రైడ్తో ఉండేవాడు, ఒక వ్యానిటీతో ఉండేవాడు, పోలి గౌరవంతో ఉండేవాడు, వీళ్ళు నిజంగా మ్యాన్ కైండ్ ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో, మానవాడు ఎవరైతే బాధలకి చెందుతున్నారో, బాధలు పొందుతున్నారో వాళ్ళకేమి రిలీఫ్ ఇవ్వలేడు. నిజంగా ఆ గోల్ కోసం వాడు పనిచేయలేడు, ఆశయం కోసం అతను పనిచేయలేడు. నాట్ ఈజ్ ఇట్ బై స్టడీయింగ్ వన్ సింగిల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఎసోటరిక్ ఫిలాసఫీ దట్ మ్యాన్ బికమ్స్ అన్ అకల్టిస్ట్. అతను అకల్టిస్ట్గా అవ్వాలి అంటే ఏదో ఒక భాగాన్ని, సీక్రెట్ ఫిలాసఫీలోని ఒక భాగాన్ని చదివితే సరిపోదు, అధ్యయనం చేస్తే సరిపోదు. బట్ బై స్టడీయింగ్ ఇఫ్ నాట్ మాస్టరింగ్ దెమ్ ఆల్, అన్నిటినీ అధ్యయనం చేయాలి. ఒక భాగాన్ని అధ్యయనం చేయడం కాదు, అన్నిటినీ అధ్యయనం చేయాలి. మాస్టర్ చేయకపోయినా, అన్నిటినీ మాస్టర్ చేయలేకపోయినా అన్నిటినీ చదివి ఉండాలి అని చెబుతోంది.